हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। बर्तमान आज आम देखा क्लास 6 क्लास 7 ओडिया चैप्टर 5 कौन अच्छी ना बाल बुद्ध। बाल बुद्ध आम पाठ कविता देखी तो बर्तमान आज आम देखा कवितार अंतर्गत जो किसी क्वेश्चन आंसर रोचे क्वेश्चन आंसर देखा। तो प्रथम देखा पाठर कौन कौन रही देख आस बर्तमान आम निम्न दि जाइए कार्यगुड़ी को मिलमिशि करवा। मु जहाँ बुझी है प्रथम देती निम्न दि जाइए प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह लगे है। बाल बुद्ध कविताटी कौ सिद्ध साधकों विषय कहुई अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर जैन ना वाल्मीकि। तो यहाँ कहुई गौतम बुद्ध विषय। तो यहाँ स्टार चिन्ह लगे है। दुई जावा दुई देला कवितार आहत पक्षीर कहानी को कौ उद्देश्य निर्दोष पक्षी प्रति शिकार क्रूर भावना सूचाइबा, करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा, ना मित्रता और निष्ठार महान भावना दर्शाइबा, ना शिकार स्थिर दृष्टि कथा कहुई। तो यहाँ देखा आम तार सठिक उत्तर हो तुम निर्दोष पक्षी प्रति शिकारी जो क्रूर भाव को दर्शाई है। बुझीगला दुई रक हम उत्तर। नेक्स्ट जा आस मेल करवा है। निम्न क स्तंभ सहित ख स्तंभर मेल करने व्यक्ति विशेष नाम दि जाए। ख स्तंभ उक्ति दि जाए आस क स्तंभ सहित ख स्तंभ को मिलैकी आम लेखा बोली से कही। तो बुझीगला। तो देखा बर्तमान आम मिलैकी उत्तर गुड़ी को लेखा। तो मेल करे प्रथमे तुम आसब देख कौन देइथिला कुमार। कौन देछि कुमार। एक राशि कुमार। कुमार किए ना किए रे दारुण किए है। कुमार कौन कहले किए रे दारुण किए एटा हम उत्तर। तापर देवदत्त। देवदत्त कौन करथिले ना देवदत्त सफल होइछि लक्ष्य मोहर बोली कहिथिले। तापर शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन करथिले शुद्धोधन कहले कौपरी अबा राज्य पालिब तुमे। शुद्धोधन एक कथा कही। तापर नृपति। नृपति कौन कही हंसटी तहु छाड़देले अंबरे है। से कौन कले लास्ट को छाड़देले हंसटी को नृपति है। बुझिपार नृपति मान राजा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जापर तुमको पद्यांशर आलोचना है। पद्यांश को लेकिन आम आलोचना करिया। पद्यांश गुड़ी को आलोचना करी सरल भाषा में बुझेकी लिखा। तो प्रथम देछि अवध मराल अनाइला तहु निमिलित आखि फेई, प्रीतिर परस पीयूष सरस, प्राण उठे तही चेई। तो आर सरलार्थ प्रथमे लिखा कर। तो देखुच सरलार्थ प्रश्न लिखाई जाइए है। प्राण उठे तही चेई। तो लिख उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर बालबुद्ध कवितार अणा जाए। कवि राधामोहन गड़नायक कहते जे देवदत्त शराघात आहत होता हंसटी किपरि आखि बुझी भूमि पड़गला यह देखिकी शिशु गौतमंगर मनरे दया और करुणा जागृत होता। से तत्क्षणात हंसटी को कोला को उठाई तार क्षतस्थान को रक्त पोछि देइथिले। रक्त क्षतस्थान रक्त को पोछि देइथिले। शरीर सर को टाणी आनी बाहर कर देइथिले एवं शीतल जल पीवा को मध्य ताकू देइथिले। या परे निजर कोमल हाथ में हंसटी को स्नेह आहुषिया लगिथिले। गौतमंग प्रेम सेवा और स्नेहमय स्पर्श पाइकी हंसटी अमृत लाभ कला भलिया पुनर्बार जीवन फेरी पाइला और धीरे धीरे आखि खोलिया को लागिला। बुझला। तापर लिखिब गौतमंकर यही कार्य तांकर जीव जीव प्रेम दया मानविकतार परिचय दै थाए। आहत और असहाय जीव प्रति स्नेह सेवा एवं करुणा प्रदर्शन करने मनुष्यर श्रेष्ठ गुण बोली कवि पद्यांश माध्यम आमको जनइछंती। एहीपरि कवि गौतमंकर सेवा और प्रेमरे आहत हंसटी किपरि पुणी जीवन फेरी पाइला ताकू अत्यंत हृदयस्पर्शी भाव से वर्णना करमती लिखिदेव। नेक्स्ट जीवा तापर खटा देला देख दियो एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन ए उद्यान बसी कहीं काटुछ काल है। एटार सरलार्थ लिखा बर्तमान। तो यार उत्तर लिख उक्त पद्यांशर प्रसंग आम बुझाई लिखा। उक्त पद्यांशटी कवि राधामोहन गड़नायक रचित बालबुद्ध कवितारू नि पद्यांशरे देवदत्त और गौतमंकर मध्य आहत हंस को लेकर होता कथोपकथन वर्णना कराई। लिख देवदत्त
ବାଣ ମାରି ଏକ ହଂସକୁ ଆହତ କରିଥିଲେ। ଆହତ ହଂସଟି ଗୌତମଙ୍କର ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାହାକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସିକି ହଂସଟି ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହଂସଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏପରି ନିର୍ଜନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନ ଖଟେଇକି ବା ସମୟ ଦୁରୁପଯୋଗ ନ କରି ବା ନଷ୍ଟ ନ କରି ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗୌତମଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଜୀବ ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଗଡ଼ା ଦେଲା ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟା ରକତପାତ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ବିଥିରେ ପ୍ରଜା ହୋଇବେ ହେଲା ଆତଜାତ। ଏଟାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ସେ ଦେଇଥିଲା ଗଟା ଗର ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବାଳବୁଦ୍ଧ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଶିଶୁ ଗୌତମଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ତୀର ମାରି ହଂସକୁ ଆହତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୌତମ ତାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିକି ରାଜା ସୁଶୋଧନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ କୋମଳ ହୃଦୟର ପୁଅ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୌତମ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହିଂସା, ଯୁଦ୍ଧ, ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ରକ୍ତପାତ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରିବେ, ମୈତ୍ରୀ କରିବେ ଆଉ ବାସ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବ ବିରାଜ କରିବ। ପ୍ରଭୁମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ। ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମାନତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ହିଂସା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ମୈତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ବିଚାର କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ। କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିକି ବିଚାର କରିକି ଲେଖିବ। କହିଦେଲା ତୁମେ ବିଚାରରେ କବିତାରେ କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ତାପରେ ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି। ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେଟା କହିବା। ତ ଦେଖ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ। ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ହିଂସା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ ମୈତ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ମୋ ବିଚାରରେ କବିତାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ହଂସ ନୁହେଁ ଦେବଦତ୍ତର, ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରି ସେ ଲଭୁ ସେ ଆକାଶ କୋଳ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଲେଖିବ ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଂସଟି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ବିଚରଣ କରିବା ହିଁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ। ଏହି ପଦ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଖଟା ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି ନୀଳ ଆକାଶର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ନୀଳ ଆକାଶ ଯେହେତୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ହେଲା, ନୀଳ ଆକାଶର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ୍ୟାଂଶ ହଂସ ନୁହେଁ ଦେବଦତ୍ତର, ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶରେ ମୁକ୍ତ ଚାରି ଯେ ଲଭୁ ସେ ଆକାଶ କୋଳ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଲା ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି। ରାଜା ସୁଧୋଧନ ଦେଖିଲେ ଯେ
ଗୌତମ ଆହତ ହଂସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ହଂସର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ହଂସ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏପରି ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜା ସୁଧୋଧନ ଗୌତମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେଲା, ଜାଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ବଗିଚାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆହତ ହଂସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ତୀରକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ମଲମ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକରି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଉଅଁଟା। କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। କଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଦେବଦତ୍ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାରିଥିବା ହଂସ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୌତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ଆହତ ହଂସର ସେବା କରିକି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ଥାଏ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଗୌତମଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା, ହିଂସା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ପରେ ତମକୁ ଦେଲା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ହେଲା, ବୁଝିଲା? ତ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ତାପରେ ଆସିବ ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତ? ତାପରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କୋଉଠି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ କାହିଁକି? ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହବ ନା ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହବ ନା ପକ୍ଷୀ ହବ ନା ଭୂପତି ହବ? କୋଉଟା ହେବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ହେଲା, ତ ଏ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅନୁମାନ କଳ୍ପନାର। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲା ତୁମର କଣ ଦେଇଥିଲା ନା ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲେଖିବ, ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତେ ହଂସଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇକରି କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ କଣ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଖ ଦେଲା ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖିକି ଶିକାରୀକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଶିକାରୀକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କୋଉଟା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ କାହିଁକି? ହେଲା, ଏ ଭିତରୁ ତମେ କୋଉଟା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଅସହାୟ ଓ ଆହତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମହାନ କାମ। ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ସ୍ନେହ, କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା, ଏଇ କଥା ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଆହତ ଓ ଅସହାୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମହାନ କାମ। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ କରୁଣା ଦେଖାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯଦି ମୁଁ ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ତୀର ଚଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୈନିକ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ି ଦେଶର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଯଦି ଭୂପତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଭୂପତି ମାନେ ରାଜା। ହେଲା, ଭୂପତି ମାନେ କିଏ? ରାଜା। ମୁଁ ଭୂପତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶେଇବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ପିରତି, ପ୍ରୀତି, ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ, ମୌନ, ମୌନ,
परस ହେଲା परस स्पर्श स्पर्श पराण प्राण गरब गर्भ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମର ରହିଛି ଦେଖୁଛ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ରହିଛି ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଉ ପଦ୍ୟାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାକୁ ଗାର ଟାଣିକି କରିବାକୁ ଆମକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ଦେଖ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ ଦେଇଛି। ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଟା କେମିତି ଯୋଗ କରିବ? ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ ଏଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ ଏଇଟା ହବ 2। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛିଦେଲେ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହଂସ ତୁମର ନୁହଁଇ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ ବୁଝିଗଲା। କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। କବିତା ରଚନା ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ ଧିଆନୀ ତାପସ ସମ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ। ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯଥା ସମ ପ୍ଲସ୍ ତମ ପରି ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଟା କେମିତି କରିବ? ତ କୋଉଟା ରହିବ ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେପରିକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବୋଲି କହିବା। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଉପରଲିଖିତ ଦୁଇଟି ଶୈଳୀକୁ ପଦ୍ୟରୁ ବାଛିବା। ଦେଖ କ ଦେଇଛି ଏହି କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତାର ସୂଚୀପତ୍ରକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଏଟା। ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ତ ହସେ ଭାସେ ସମତମ ହାତେ ପାତେ ଦତ୍ତ ମତ ହଳେ ତଳେ ଏମିତି ଏଟା ହେଲା ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ମତେ ପଥେ ସାଥେ ହାତେ ପ୍ରାଣ ଜାଣ ସର କର ଲହୁ ହେଲା ବହୁ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ବାଟେ ଘାଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଭୂମେ ହେଲା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା ହେଲା ଜୁଆର ଘଟା ହେଲା ଏଟା ଲେଖିବ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା। ତାପରେ କୁଆର ଭଟା ଖାଲି କାଲି ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଆହୁରି ତମ ରହିବ କଣ ନରପତି ଅତୁଳତି ରକତପାତ ଅତଜାତ ଥରେ ଅମ୍ବରେ ଏଟା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ତୁମର ହେଲା ନରପତି ମାନେ ଅତୁଳତି, ତାପରେ ରକତପାତ ଅତଜାତ ଥରେ ଅମ୍ବରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆସିବ ତମର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ମମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥୋପକଥନ ଦେଖିପାରୁଛ 2 ନମ୍ବର କଥୋପକଥନରେ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଏଇଠି ରହିବ ତମର କଥୋପକଥନରେ ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ସରମୋହର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ନିର୍ଜନ ଏହି ଉଦ୍ୟାନେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ 4ରେ ତମର ଆସିବ ହଂସ ନୁହେଁ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏ ଲଭୁ ସେ ଆକାଶରୁ ଫେର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ କହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ହେଲା, ସେଟା ଗଲା କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହାସେ ରୋହିଣୀ ତଟନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ ଧ୍ୟାନୀ ତାପସ ସମ ନୀରବ ମୌନୀ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ ବୃହତରୁ ତଳେ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ
ତାପରେ ଦେଇଥିଲା ତମକୁ ଏଇ କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତାକୁ ସୂଚୀପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଏଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ୟାଂଶର କ୍ରମ 1ରୁ 3 ହେଲା, ପଦ୍ୟାଂଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ରାଜ ଉପବନର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ଗୌତମଙ୍କର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ 4ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିବ ତମର ଆହତ ହଂସ ଗୌତମଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଉପରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର 7ରୁ 10 ଗୌତମଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେବାରେ ହଂସଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ତମର 11-12 ହେଲା, ଦେବଦତ୍ତ ହଂସକୁ ନିଜର ଶିକାର ବୋଲି ଦାବି କରିବା। ତାପରେ 13-14 ରହିବ ଗୌତମ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ହଂସର ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ହଂସକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତାପରେ 15-16 ରହିବ ଗୌତମ ହଂସକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଲା, କରିକି ତାହାର କାରଣ ବୁଝାଇବା, ଏଇଟା ରହିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ 17ରେ ଆସିବ ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୌତମଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ହେଲା। ତାପରେ 18ରୁ 20 ଆସିବ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଚାର ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କର ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ। ତାପରେ 21ରୁ 25 ଆସିବ ରାଜାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କର ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟର ହେଲା କଳ୍ପନା କରିବା। ତାପରେ 26ରେ ଶେଷ ଗୌତମଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିକି ରାଜାଙ୍କ ହଂସକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ହେଲା, ଉଡ଼ାଇ ଦେବାଟା, ବୁଝିଲା, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଏହି କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବିଶେଷତା ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟିର ମିଳନ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ମିଳନ କରିବ ହେଲା। କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି ଦେଇଛି, କବିତାର କ୍ରମ ଦେଇଛି ହେଲା। ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି ଆଉ ସମାନତା ଶବ୍ଦ ଥାଇକିରି କୋଉଟା ଗୋଟେ ହବ ପ୍ରୀତିର ପରଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ 2 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ହବ ହେଲା। ଆହୁରି କୋଉଟା ହବ ନା 5 ନମ୍ବର ହବ। ସେମିତି 2 ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଠି କୋଉଠି କରାଯାଇଛି ନା 3 ନମ୍ବରରେ ହବ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କୋଉଠି କରାଯାଇଛି ନା ତମର କରାଯାଇଛି 3 ନମ୍ବରରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କଥୋପକଥନ ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ନା 1ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର 4ରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି କଥୋପକଥନ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ 5ରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ 6ରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା କଥୋପକଥନ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଏମିତି ତମେ ଗାର ଟାଣିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କି କିଏ ବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। କବିତାର ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ବଦଳାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଖାଯାଇଛି। ସରଳ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ନେଇକରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରୂପ ତାର ଲେଖିବା ହେଲା, ମାନେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା ହେଲା। ତମେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ତମେ ନିଜେ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରାଣଟି ତାହାର ନେଉଥିଲ ତୁମେ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରାଣ, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛି। ଦେଖ ତମେ ଲେଖିବ ନା ତୁମେ ହଂସଟିର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଂସଟି କେବେ ତୁମର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ବୋଲି ଜାଣ ବା ତ ମୋର ହିଁ ହବ ହେଲା। ଦେଇ ଦେଖ କବିତାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବାକୁ କହିଛି। କବିତାକୁ ପଢ଼ିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଲଗେଇକି ଲେଖିବା। ତ ବୁଝିଲେ, ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ତମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଲଗେଇବାର ଅଛି ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଦେଖ ନୟନର କହିଦେଲା, ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ ହେଲା, ହଂସଟିଏ ହେଲା, ଏଠି କମା ଦବ ହେଲା, କମା ଏଇଟା ଏ କମାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଳିଲେ କୁମାର ହେଲା, କିଏ ଦାରୁଣ କିଏ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ କିଏ ଦାରୁଣ କିଏରେ ଏଠି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଏଇଟା ଦବ, କୋଉଟା ଦବ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଦବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା କିଏ ଦାରୁଣ କିଏ, ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ବି ଏଇଠି ଦବ, କିଏ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖଟା, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାତେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାଟେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ରକତପାତ ପାଖରେ ଦେବ ତମର ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ କମା, ଏଟା ରହିବ ତମର ହାଇଫେନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ତମର ଏଇଠି ରହିବ ତମର ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗଟା ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ଗାନ କର। ଏଟାକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଇକିରି ଏଟାକୁ ଗାନ କରିବ ହେଲା। ଏ କବିତାଟାକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏଟା କରିବ ତମେ ନିଜେ ହେଲା, ତମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ।
तापर देख पाठरू आग को है तुम कथा कदेला देख सकाळु सकाळु राबई काऊ कहिले पिले दिन शुभरे जाऊ आसरे सभिए एकाठी बसी साहित्य पढ़िबा होइन खुशी है तापर आम अजा हेले रजा बाड़ी धरी कले मजा पाके आसिला हाथे धरी छेना गजा तुम्हें कि तुम परिवार सदस्य माने कौ स्थान को बुलिया को जाओ सेटा लेख बोली से कही तो लिख कौन देता तुम्हें कि तुम कौटी परिवार सदस्य मैंने कौटी कौटी बुलिया जाऊँ लिख मु मोर परिवार सदस्य मैंने पुरी भुवनेश्वर कोणार्क चिलिका बुलिया तुम तुम हिसाब से लिखिपार तापर देला तुम घरे क्या क्या पाखक कहानी शुणी आउ कौ मान कहानी शुणाओ क्या शुणुच क्या शुणाओ लिख मु घरे मोर आई जेजेमा बापा माँ ठारू कहानी शुणे और से कहानी गुड़ी को मोर सांगसाथी और सान भाई भौणी मान शुणाए एमती लिख तापर नेक्स्ट प्रश्न रही तुम्हें कहानी शुणा समय मझे प्रश्न पचार उचित कि हाँ कहानी शुणा समय प्रश्न पचार ना तो लिख ना कहानी शुणा समय मझे मझे प्रश्न पचार उचित नुहे कहानी शेष ही शेष होगा पर ही प्रश्न पचार उचित तापर तुम्हें यही कविता को पढ़िया पर यहीपरी आउ कि कविता बारंबार पढ़ा चाहूच कि तो हाँ लिख ये कविताटी पढ़िया पर मुझे अनेक कविता आहरी बारंबार पढ़ा को इच्छा करुँच लिख नेक्स्ट जा तो प्रश्न उत्तर आम देखिले है तापर ए देखिए निर्णय कर देछि पिला माने तुम्हें निर्णय कर निम्नर किसी परिस्थिति दि जाए स्थिति रे तुम्हें कौन कर कुह बोली से पचार तो देख प्रथम परिस्थिति देला खेलिया समय तुम सांग खेलर नियम भांगुची तुम्हें कौन कर तापर देछि तुमर सहपाठी को श्रेणी कक्षर अन्य माने चिड़ाउछन्ती कौन करिवो तापर दलगत काम जड़े सहपाठी निज काम अवहेला करुच्ची तुम कौन कर तापर देछि जड़े सहपाठी प्रतियोगिता रे हारी जबार मन दुखरे बसछि तुम केमती बुझेब है तो देख के करवाटा तो ये उत्तर एमती लिख है पे तुम निर्णय करने खेलिया समय खेल नियम भांगिले आम कौन करवा तो लिख एपरी स्थिति मु प्रथम सांग को भद्र भाव में खेलर नियम मानिया को कहि जदि से न शुणे तेज खेलर निर्देशक को जनइबी है तापर नेक्स्ट प्रश्न रमर तुमर सहपाठी श्रेणी कक्षर अन्य मैंने चिड़ौ तुम कौन कर एपरी स्थिति में सहपाठी को सांत्वना देवी और श्रेणी शिक्षक शिक्षयित्री को ए विषय जनइबी है तापर 3 दलगत काम जड़े सहपाठी साहय करनी तुम कौन कर लिख एपरी स्थिति में प्रथम दायित्व है सह दायित्वर सहित काम करने को बुझेबी तथापि से अवहेला कले शिक्षक बा दल नेता को बुझेबी बा कहबी 4 जड़े सहपाठी प्रतियोगिता हारी जबार मन दुखरे बसी केमती बुझेब लिख एपरी स्थिति में मुझे सांत्वना देवी और कहबी जे हार जीत तो जीवन एक अंश अटे आज परिश्रम कले काली निश्चय सफलता मिल तेणु मन दुख न करके पुणी चेष्टा करने उचित बोली बुझे तो ठीक अच्छे तो कहानी गोटे शुणा कहानी को पढ़ है पढ़ी तुम यहाँ दर्शेब आम देश में काल काल धरिकी लोक मुखरे कुआकुई होता आसवा कहानी को लोक कथा कहती तुम्हें तुम घरे बा पड़िशा एमती किसी लोक कथा शुणी थो जमीक कि टुआं टुई गप बौला गाई गप एमती सब गप गुड़िक संग्रह कर संग्रह करके से सब नहीं गोटे बही है करके श्रेणी पाठागार रखापी कही तुम यहाँ तुम होमवर्क रहा तुम निजे करके दब है प्रोजेक्ट टाइप तो देख प्रथम प्रश्न देख ढग किसी है किसी ढग देती तार उत्तर लिखा कही तो गीत गाई गाई आकाशे उड़ई देख नई नाल गिरी मते देखी तुम उड़ा जहाजटी आकाशे उड़ई बुली है यहाँ चढ़ई चढ़ई है उत्तर हम चढ़ई तापर देख दुईटा देला नाना जाति नाना रंगे पवने मु खेलु थाए मोह करे मूलक को आनंदे मु बांधी दिए एटा है फूल बा सुमन तो यहाँ उत्तर हम फूल है तापर बण पहाड़ू तापर देला देख बण पहाड़ू बुला बुली सारी तलकू जाए गला बेले केते सहर बजार देखी देखी मुही है जाए बण पहाड़ू बुली बुली सारी एटा है नदी है नदी हवार उत्तर ठीक अच्छे नेक्स्ट जा तापर देख आउ गोटे प्रहलिका तुम माँकर भौणी कहूला दिने कहानी आसिला दिने ता भाईटी कौन हेब से कहटी एटा है मामू कौन हम मामू है ठीक अच्छे तो ये आस खोजा यहाँ निजे कर कवि राधामोहन गड़नायक विषय में अधिक तथ्य संग्रह करके तुम से कौन कर इंटरनेट रू खोजिकी तुम से आणिकी देख क्लासरूम है
आशा करुच्ची भिडियोटी तुमको बहुत भल लगी, जब भल लगे अधिक मात्रा लाइक शेयर करने अनुरोध रखुच्छी। जय जगन्नाथ।